Good evening, students. How are you all? Today we are going to learn History Lesson 2 from Trade to Territory. What does it mean? The British came to India for the trade. After some years, they were changed their concept. At the same time, they changed their mind. They want to occupy our places. Therefore, they want our territories. Because they want free trade all over India, in all over India. So they were trying to catch our territories. In this lesson, we are going to learn political power of English East India Company, events and impact of Battle of Plassey and Buxar, Carnatic Wars and Mysore Wars, growth of colonial army and civilian administration, then principle of subsidiary alliance and doctrine of Leipzig. Introduction. In the 15th century, Europe witnessed an era of geographical discoveries through land and sea routes. In 1498, Vasco da Gama of Portugal discovered a new sea route from Europe to India. The main motive behind those discoveries was to maximize profit through trade and to establish political supremacy. The rule of East India Company in India became effective after the conquest of Bengal. The main interest of the company in India was territorial and commercial expansions. The history denotes the 15th century of Europeans is full of geographical discoveries. During the period of 15th century, the Europeans mainly focused on geographical discoveries, that is, about land and sea routes to other lands. For example, land route to India and sea routes to India and other countries. அதாவது இந்த 15th செஞ்சுரியில் தான் ஒரு முக்கியமான அத்தியாயம் இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் உருவாகுது. இந்தியாவோட ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லை, உலகளாவிய ஹிஸ்ட்ரியிலையுமே இந்த 15th செஞ்சுரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது பார்க்கப்பட்டது. Why? Because third time the Europeans find sea and land route to the other countries, particularly the Vasco da Gama of Portugal discovered a new sea route from Europe to India. வாஸ்கோ டா காமாங்கிறது வந்து 1498 இந்தியாவுக்கு ஒரு புது கடல் வழியை கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த பெரிய மாற்றத்துக்கும் காரணம். The Europeans mainly come for our land for the maximum trade and profit. After some years, they change their mind. They want the political supremacy. For this power, they can easily trade their goods in our land, as well as they can take our main goods like pepper, silk, etc. to their country for their trading. British mainly export so much of expensive things from our land with the lowest cost. So they want the political supremacy. இந்த வரலாற்றில் இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்க எப்படி நம்ம அரசியல் அதிகாரங்களை பெற்றாங்க. நம்ம தெரியும், இந்தியாவை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் சில வருடங்களாக ஆண்டு வந்தார்கள்ங்கிறது நமக்கு தெரியும். நியர்லி 4 centuries ஆண்டு இருக்கிறாங்க. எதனால என்ன நோக்கமாக இருந்ததுன்னா, நம்மளோட லேண்டை பிடிச்சிட்டா நம்ம லேண்டில் அவங்களுடைய அந்நிய பொருட்களை ஈஸியாக ட்ரேட் பண்ண முடியும். இப்படி ட்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான வணிகத்தை பெருக்கிக் கொள்ள முடியும், அதிகமான லாபங்கள் அடையிறது தான் நோக்கமாக இருந்துச்சு. அதனால் என்ன செய்ய, ஃபஸ்ட்டு தொழில் செய்யவும் வியாபாரம் செய்யவும் வந்த இந்த பிரிட்டிஷ் பீப்புள்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க, பொலிட்டிக்கல் சூப்பர்மெசியை பெறணும்னு பார்க்குறாங்க. அதுக்கு பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி தான் முக்கிய காரணமாக இருந்துச்சு. அது எப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம். எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பவர் பை தி இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. Battle of Plassey, 1757. Alvardi Khan, the Nawab of Bengal, died in 1756.
and his grandson Siraj Uddaulah ascended the throne of Bengal. The British, taking advantage of the new Nawab weakness and unpopularity, seized power. So Siraj Uddaulah decided to teach them a lesson by attacking over the political settlement of Kolkata. In 1756, the Nawab of Bengal was died. After that, his grandson Siraj Uddaulah taking the crown of Bengal. இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு அரசர், ஒரு நவாப் அல்வுருதீன் கான் வந்து இறந்து போயிடுறாரு. அவர் இறந்த பிறகு அவருடைய கிராண்ட்சன் கேம் டு அ நியூ கிங். அவர் புது கிங்காக இருக்கிறனால அவருக்கு என்ன செய்யாது, நம்ம பொதுவாகவே தெரியும், ஒரு புது அரசு அமையும் பொழுது அந்த அரசுக்கு போதிய சப்போர்ட் மக்களிடமும் இருக்காது, அந்த அரசாங்கம் சார்பாகவும் இருக்காதுங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதனால் நிறைய அமைச்சர்களும் ஒத்துழைச்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அப்படி இந்த சமயத்தில் இந்த பிரிட்டிஷ் இதெல்லாம் சாதகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க. அவரோட அன்பாப்புலாரிட்டியை சாதகமாக பயன்படுத்தி என்ன செய்றாங்க, அவரோட பவர் அப்பெல்லாம் இவருக்கு என்ன செய்கிறாங்க, குறைக்கிறாங்க. ஸோ சிராஜ் உத்தௌலா டிசைட் டு டீச் தம் அண்ட் லெசன் பை அட்டாக்கிங் தியர் டெரிட்டரிஸ். அதனால் சிராஜ் உத்தௌலா அவங்களோட பிரிட்டிஷோட அந்த பொலிட்டிக்கல் செட்டில்மெண்ட்டை உடைக்க நினச்சாங்க. பிஃபோர் தட் the Nawab kept their factory at Qasim Bazaar on 20th June 1756. Fort William surrendered, but Robert Clive recovered Calcutta. அதனால் நவாப் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, இந்த காசிம் பசாரில் இருக்கிற அந்த ஃபேக்ட்ரியை 20 ஜூன் 1756 என்ன செய்கிறாங்க, கைப்பற்றுறாங்க. சரிங்களா? ஃபோர்ட் வில்லியம் வந்து என்ன செய்ய, ஃபோர்ட் வில்லியம்னு சொல்கிறது அதாவது டியூரிங் த பிரிட்டிஷ் பீரியட் த ஃபோர்ட் ரெப்ரசன்ட் த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் டெரிட்டரி. நம்ம வந்து ஒரு இன்னொரு லோக்கல் லாங்குவேஜ் வி செட் பெங்களூர், வி செட் பெங்களூர், சம் மஹால்ஸ் லைக் வி வர் செட், பட் the British side they were said fort. Fortனா சகலவிதமான டிஃபென்ஸோடு சேர்ந்த ஒரு மாளிகை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஃபோர்ட்டில் அவங்க என்ன செய்வாங்க, பிரிட்டிஷோட முக்கியமான ஃபேக்ட்ரிஸ் அண்டு கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய அந்த கம்பெனி ஆர்கனைசேஷன் ஃபுல்லாக அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் தான் எங்கள் தலைமைச் செயலகம் மாதிரி இருந்து இயங்கும். அதை வந்து அப்படி ஒரு ஃபோர்ட் அப்படி ஒரு இடத்த அப்படி ஒரு ஃபேக்ட்ரி என்ன செய்கிறாங்கன்னா காசிம் பசார் என்ற இடத்துல வந்து 20th ஜூன் 1756 சிராஜ் உத்தௌலா கைப்பற்றுறாரு. ஃபோர்ட் வில்லியமும் அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆயிடுது. ஆனால் ராபர்ட் கிளைவ் ரிகவர் கல்கட்டா வந்து யார் பாதுகாத்துக்கிட்டார்னா ராபர்ட் கிளைவ் பாதுகாத்துக்கிட்டார். இந்த 1756 ஒரு முக்கியமான இன்சிடென்ட் தான் பிரிட்டிஷ் வந்து அவங்க பொலிட்டிக்கல் சூப்பர்மேசி அடைவதற்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். That is called Black Hole Tragedy, 1756. There was a small dungeon room in the Fort William in Calcutta where troops of the Nawab of Bengal Siraj Uddaulah held 146 British prisoners of war for one night. Next day morning, when the doors was opened, 123 of the prisoners found dead because of suffocation. நான் சொன்னேன், இந்த காசிம் பசாரில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி பிடிச்சாங்க. அது மாதிரி ஃபோர்ட் வில்லியம் வந்து சிராஜ் உத்தௌலாக்கு அடிப்பணிஞ்சது, சரண்டர் ஆனாங்கன்னு சொன்னேன். சரியா? அப்போது அவர் கைப்பற்றின உடனே அவர் என்ன செஞ்சார்னா 146 பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்ஸை பிரிசனர்ஸாக நினச்சிறாரு அந்த ஃபோர்ட் வில்லியம்ஸ்லேருந்து ஒரு டன்ஜனில் அடைச்சி வைக்கிறாங்க. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒரு நைட்டு மட்டும் நினைச்சிருக்காங்க, அடைச்சி வச்சாங்க. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தேவர் ஓப்பன் த டோர், பட் 123 பீப்புள்ஸ் வேர் டைட். 123 பேர் இருந்தாங்க, இறந்து போயிட்டாங்க. அதனால மூச்சு திணறியே இறந்து போயிருக்காங்க. அப்போனா அந்த இடம் எவ்வளோ பெரிய டன்ஜென்ட்டாக இருந்திருக்குன்னு நீங்களே யோசிச்சுக்கிறீங்க. On 9th February 1757, the next year, on 9th February 1757, Treaty of Alinagar was signed, whereby Siraj Uddaulah consulted particularly all his claims. British then captured Chandranagore, the French settlement, on the March 1757. The Battle of Plassey
took place between the British East India Company and the Nawab of Bengal and his French allies. It was fought on 23rd June 1757. The English East India Company's force under Robert Clive defeated the forces of Siraj ud Dowlah. After the collapse of Bengal, the company gained a huge amount of wealth from the treasury of Bengal and used it to strengthen his military force. The beginning of the British political sway over India may be traced from the Battle of Plassey. It was most decisive battle that marked the initiation of British rule in India for the next 2 centuries. அதாவது பிரிட்டிஷ் சூப்ரமசி முக்கியமாக காரணமே இந்த பேட்டில் ஆஃப் பிளாஸே தான் சொல்கிறாங்க. இன் 1756 சிராஜ் உத் தௌலா என்ன செஞ்சாங்க, காசிம் பசார் ஃபேக்ட்ரியும் ஃபோர்ட் வில்லியமும் கைப்பற்றினாங்க. பட் ராபர்ட் கிளைவ் என்ன செய்கிறாங்க, திருப்பி என்ன செய்கிறாங்க, 1757 சிராஜ் உத் தௌலாவுக்கு மேலே போர் தொடுக்கிறாங்க. அதான் அலிநகர் ட்ரேடி ஆஃப் அலிநகர் சைன் ஆன உடனே என்ன செஞ்சாங்க, ஒரு போர் வருது. சிராஜ் உத் தௌலா அண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, ஒரு அலையன்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க. ஒரு அலையன்ஸ் சொல்கிறது என்னென்னா, 2 பேரும் சேர்ந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு எதிராக போர் புரியுது தான் அலையன்ஸ், கூட்டணின்னு சொல்லுவோம்ல, அதான் அலையன்ஸ். இந்த போரில் என்ன செஞ்சுறாங்கன்னா, இந்த போர் எப்போ நடக்குன்னா 23rd June 1757 நடந்தது. இந்த போரில் பிரிட்டிஷ் வந்து செஞ்சாங்க, வின் பண்ணிட்டாங்க. சிராஜ் உத் தௌலா அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் வேர் defeated by Robert Clive. Then this battle gave huge advantages, huge amount of wealth to the British from the treasury of Bengal. Then they used that particular treasury for the development of their army and military sources. Next we are going to see Battle of Buxar. Battle of Buxar happened in 1764. After the Battle of Plassey in 1757, the company was granted undisturbed right to have free trade in Bihar and Odisha. It received the place of 27 Parganas in Bengal. Mir Jafar, the Nawab of Bengal, however, fell into arrears and was forced to abdicate in favor of his son-in-law, Mr. Mir Qasim. Mir Qasim ceded Burdwan, Midnapur and Chittagong. He shifted his capital from Murshidabad to Mankur. Mir Qasim soon revolted as he was angry with the British for misusing the districts. However, having defeated by the British, he fled to Awadh, where he formed a confederacy with Siraj ud Dowlah and Shah Alam. The battle was fought on October 22nd, 1764 at Buxar, a small fortified town within the territory of Bihar, located on the banks of the Gangas River, about 130 kilometers west of Patna. It was a decisive victory for the British East India Company. Siraj ud Dowlah, Shah Alam and Mir Qasim were defeated by General Hector Munro. Mir Jafar was again placed on the throne. On Mir Jafar's death, his son Nizam ud Dowlah was placed on the throne and signed Allahabad Treaty on 20th February 1765, by which the Nawab had to disband most of his army to administer Bengal through a deputy Subedar nominated by the company. Robert Clive concluded 2 separate treaties with Siraj ud Dowlah and Shah Alam. 2. Dual system of government started in Bengal. The Battle of Buxar வந்து எப்படி நடக்குன்னா, மீர் ஜாஃபர்ங்கிற ஒருத்தர் என்ன செய்றாரு, பெங்காலில் இருந்து ஆண்டுகிட்டு வராங்க. அவங்களுடைய இது வந்து அவருடைய கிராண்ட்சன், முக்கியமாக அரசர் வந்து மிஸ்டர் மீர் காசிம் தான் அரசராக இருக்கிறார். ஆனால் அவர் பவரில் இருக்கும் பொழுது யார், இந்த மீர் ஜாஃபருங்கிறவர் என்ன செய்கிறாங்க, அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவர் என்ன செய்கிறாரு, மீர் காசிம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, சிராஜ் உத் தௌலா அண்ட் ஷா ஆலம் அவங்களோட கூட்டணி வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு எதிராக
ஒரு பேட்டில் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த பேட்டில் மீர் ஜாஃபருக்கு ஆதரவாக பிரிட்டிஷ் இருந்தாங்க, வார் அட்டன் பண்ணாங்க. ஸோ த அலையன்ஸ் ஆஃப் மீர் ஜாஃபர், சிராஜுத்தௌலா அண்ட் சிராஜுத்தௌலா, மீர் காசிம் அண்ட் ஷா ஆலம் வாஸ் டிஃபீட்டட் பை பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. ஸோ இந்த வாரோட எண்டில் என்ன ஆகி போச்சுன்னா, ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரேட் யாருக்கு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு கிடைச்சது. அப்போ மறுபடியும் என்ன செஞ்சு தோற்றதுனால மீர் காசிமி என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா, மீர் ஜாஃபரையும் மீண்டும் என்ன செஞ்சாங்க, பெங்காலோட கிங்காக வச்சுட்டாங்க. தென் அலகாபாத் ட்ரேடி வாஸ் சைன் ஆன் 20th February 1768 அலகாபாத் ட்ரேடி சைன் ஆச்சு. சரிங்களா? தென் we are going to learn Carnatic War. In the 18th century, 3 Carnatic wars were fought between various Indian rulers, British and French East Indian Company on either side. Traditionally, Britain and France were rival countries in Europe. Their rivalry continued in India over trade and territories. It resulted in a series of military conflicts in the south known as Carnatic Wars, which spanned from 1746 to 1763. This was resulted in establishment of political supremacy of British East India Company. The first Carnatic War and the outbreak of Austrian War of Succession in Europe, the English and the French were on opposite camps, increased the hostility between these two forces. The ego of this war was felt in India. Battle of Adayar. இந்த ஆஸ்ட்ரியன் வாரில் யூரோப்பியன்ஸ் ஜெயிச்சது இந்த இங்கிலீஷ் அண்டு பிரெஞ்சுக்கிடையே மிகப்பெரிய ஒரு மோதலை உருவாக்குச்சு. அந்த மோதல் போக்கு எப்படின்னா, தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக சவுத்தில் அது தெளிவாகவே தெரிஞ்சிச்சு. இங்கே இந்தியாவில் எப்படி அவங்க யூரோப்பில் ட்ரேட் அண்ட் டெரிட்டரிக்காண்டி சண்டை போட்டாங்களோ அதே நோக்கத்தையும் இங்கேயும் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் பிரிட்டிஷ் ஃபாலோ பண்ணாங்க. இதனால் நிறைய வார்ஸ் ஏற்பட்டுச்சு. அதில் முக்கியமான ஒரு தான் ஃபஸ்ட்டு கர்நாடிக் வார். Battle of Adayar 1746. The first Carnatic War is remembered for the Battle of Santhoms, fought between the French forces and forces of Anwar Uddin. The Nawab of Carnatic, who appealed the British for help. A small French army under Captain Paradise defeated the strong Indian army under the Mahfuz Khan at Santhoms. On the banks of the river Adayar, this was the first occasion when the superiority of the well-trained and well-equipped European army over the Indian army was proved beyond doubt. The Battle of Adayar French military force-க்கும் அன்வருதீன் இந்த அன்வருதீன்கிற நவாபுக்கும் இடையில் நடைபெற்றது. இது எங்கே நடந்துச்சுன்னா, இந்த ரிவர் பேங்க் ஆஃப் அடையார் கிட்ட தான் இந்த வார் நடந்துச்சு. இதில் த ஸ்மால் ஆர்மி ஆஃப் ஃப்ரெஞ்சு த ஸ்மால் ஆர்மி அண்டர் கேப்டன் பேரடைஸ், அந்த பேரடைஸுங்கிற ஒரு தலைமையின் கீழே அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஆர்மி இருந்துச்சுன்னா ஒரு மிகப்பெரிய இந்தியன் ஆர்மி என்ன செஞ்சிச்சு, டிஃபீட் பண்ணாங்க. இந்த போரில் பிரிட்டிஷ் இப்போ ஃப்ரெஞ்ச் இவங்களுக்கு ஆப்போனண்ட்டாக இருக்கிறாங்க. யாருக்கு? அன்வருதீன் கானுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறாங்க. அப்போது அவங்களுக்கு யார் சப்போர்ட்டாக வருவாங்க? பிரிட்டிஷ் இந்த அன்வருதீன் கானுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இருந்த போதிலும் இந்த போரில் யார் தோத்துட்டா? அன்வருதீன் கான் தோற்றார். அதை யார் தலைவர் தான்? முஃபாஸ் கானுங்கிறவர் என்ன செஞ்சார்னா, அன்வருதீன் கானோடைய அந்த படையை வழி சென்றிருந்தாலும் இந்த போரில் இந்த ஃபஸ்ட்டு கர்நாடிக் வாரில் யார் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புள் தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஃப்டர் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் கர்நாடிக் வார், Treaty of Aix-la-Chapelle was signed. The war was ended by the Treaty of Aix-la-Chapelle, which brought an Austrian War of Succession to an end. Under the terms of this treaty, Madras was returned back to the English, and the French in turn got their territories in North America. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கர்நாடிக் வாருக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரேடி ஆஃப் ஆக்சிலா-சாப்லி என்ன செய்கிறாங்க, சைன் பண்ணுறாங்க. இதில் என்ன நடக்குன்னா, ஏற்கனவே ஆஸ்ட்ரியன் வாரில் யார் வச்சுருந்தாங்க? பிரிட்டிஷ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த பிரிட்டிஷில் இவங்க இழந்த அனைத்து இடங்களையுமே ஃப்ரெஞ்ச் இருந்துருங்க திருப்பி வாங்கிக்கிறாங்க. அதாவது நார்த் அமெரிக்காவில் அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க, ஒரு டெரிட்டரிஸ்லாம் வாங்கிக்கிறாங்க. அதுக்கு பதிலாக இவங்க என்ன செய்கிறாங்க, ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புள்ஸ் திருப்பி மெட்ராஸ் என்ன செஞ்சுறாங்க, இங்கிலீஷ்கிட்டேயே கொடுத்துறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு
Second Carnatic War. The main cause of this war was the issue of succession in Carnatic and Hyderabad. Anuruddin Khan and Chanda Sahib were the two claimants to the throne of Carnatic. Various Nasir Jung and Muzaffar Jung were claimants to the throne of Hyderabad. The French supported Chanda Sahib and Muzaffar Jung, while the British supported the other claimants with the objective of keeping their interest and influence in the entire Deccan region. The second Carnatic War முக்கியமான காரணம் என்னன்னா நாசிர் ஜங் அண்ட் முசாஃபர் ஜங் வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஹைதராபாத் த்ரோனுக்கு சண்டை போட்டுருக்காங்க. அதே நேரத்தில் அனுருதீன் கான் அண்ட் சந்தா சாஹிப் were the two claimants for the throne of Carnatic. இங்கே வந்து நாசிர் ஜங்கும் முசாஃபர் ஜங்கும் ஹைதராபாத்துக்காண்டி என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. அதே நேரத்தில் அனுருதீன் கான் அண்ட் சந்தா சாஹிப் என்ன செய்கிறாங்க, கர்நாடகாக்காண்டி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்படி இருக்கும் பொழுது ஃப்ரெஞ்சு வந்து யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா சந்தா சாஹிப்புக்கும் முசாஃபர் ஜங்க்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால் பிரிட்டிஷ் அப்படியே அவங்களுக்கு ஆப்போசிட் பார்ட்டிக்கோட சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த வார் இருப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணது தான் இந்த வாருக்கு முக்கியமான காரணம். அதாவது எதிரிக்கு எதிரி நண்பங்கிற மாதிரி நினைஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஒருத்தருக்கு எதிராக ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் போச்சுன்னா அவங்களுக்கு எதிராக யாரும் சப்போர்ட் போகிறாங்க, தானாகவே பிரிட்டிஷ் வந்து சப்போர்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க. பேட்டில் ஆஃப் ஆம்பூர். ஃபைனலி Tughlaq, Chanda Sahib and Muzaffar Jung formed a grand alliance and defeated and killed Anwaruddin Khan, the Nawab of Carnatic on 3rd August 1746. In the Battle of Ambur, Muhammad Ali, the son of Anwaruddin, fled to the Trichinopoli. Chanda Sahib became the Nawab of Carnatic and rewarded the French with a grant of 80 villages around Pondicherry. இந்த பேட்டில் ஆஃப் ஆம்பூர் வந்து 1749 ஏற்படுது. இந்த போரில் யார் ஜெயிச்சிடறாங்க, ஃப்ரெஞ்ச் அலையன்ஸ் வந்து வின் பண்ணிடுறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அலையன்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் அலையன்ஸை டிஃபீட் பண்ணி செஞ்சுறாங்க, வின் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு ரிவார்டாக என்ன செய்கிறாங்க பாருங்கள், சந்தா சாஹிப் பிகம் த நவாபா. சந்தா சாஹிப் வந்து கர்நாடகாவோட நவாபா ஆகிடுறாங்க. அவங்க அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்காண்டி ஃப்ரெஞ்சுக்கு 80 வில்லேஜஸை புதுச்சேரி சுற்றி உள்ள 80 வில்லேஜஸை கொடுத்தாங்க. இந்த Deccan II, the French defeated and killed Nasir Jung and made Muzaffar Jung as the Nizam. The new Nizam gave ample rewards to the French. He appointed Tughlaq as the governor of all the territories in South India, south of the river Krishna. Muzaffar Jung was assassinated by his own people in 1751. Salabat Jung, brother of Nasir Jung, was raised to the throne by Bazzi. Salabat Jung granted the northern Sirgars, excluding the Gundar district, to the French. Tughlaq's power was at its zenith by that time. Battle of Arcot. In the meantime, Tughlaq sent forces to besiege the fort of Trichy, where Muhammad Ali had taken shelter. Chanda Sahib also joined with the French in their efforts to besiege Trichy. இந்த போரோட முடிவில் பிரெஞ்சு கவர்மெண்ட் நினைச்சாங்க டூப்ளிக்ஸை திருப்பும் பாரிஸுக்கே அழைச்சிக்கிட்டாங்க. ஏன்னா இது மூலமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய டெரிட்டரிஸை இலக்கு இருந்துச்சு. சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது ட்ரேடி ஆஃப் பாண்டிச்சேரி.